It's so sad. Is that a true story? Yeah. In America? Yeah. Melody 家庭 Podcast. We're back with Melody 家庭 and 昨天晚上我有给爸爸妈妈看一个 video， 我就觉得跟我们那次讲到 empathy 同理心的那一集很有关系，然后我就有寄给我们的 parents 的群组里面，我就说爸爸你要看这个影片 because in the video 他就有讲到说What is empathy？ 有的时候我们觉得 empathy 就是我一定要知道发生在你身上的也有发生过在我身上，所以我才能够同理。但他就给一个很好的例子，他就说 for example 他最近去上一个 podcast， 也是人家采访我，然后他去之前他就知道他的 interviewer 最近父亲过世了，但是他也是最近父亲过世。那他去这个 interview 的时候，他就跟这个 interviewer 说 Hey, yeah, how are you? And I'm sorry I heard about your father's passing. I'm really sorry about that. And that was it. You know, just let him have his moment. 就感觉到 Yeah, thank you for being sorry, you know. 而不是说 And you know what? 我的父亲也是过世了，然后我很 sad, 然后 make it about you. And that moment, she didn't make it about herself. She was just there for that person in his grief. 然后他就说很多人会犯这个错误，就觉得好像你要同理一个人，你就必须要说我也有经历过一样的事情，但其实你在那时候你在做的事情是 You are robbing them of their moment. 你其实是夺了他们的那个时刻，应该是让他们在他们的那个moment just feel the grief, just let it be about them in that moment. It's not about you. 所以他说 stop making it about you. 真正的 empathy 就是 take yourself out of the equation. 那后来他们在聊maybe near the end of the conversation, it was brought up that her father had also passed away. 然后他就说 Yeah, so I know what you're going through. 对 but that's not the point. 真正的 empathy 是to be there for that person where they are， 而不是说我一定也要经历过一样的事情。所以我就觉得在我们那一集有讲到嘛，因为爸爸是大男人嘛，那我可能就是一个有女孩子的一些感情或者感觉，然后爸爸常常就觉得说我没办法同理，因为我不是一个小女生可能大男人有大男人的感受，小女生有小女生的感受，好像 we're two different worlds. You know, they say what men are from Mars and women are from Venus or something like that. 但是 I think 我那个 video 就让我学到 it's really not about 你能不能够 understand. Even if you don't understand what they're going through, you can still have empathy. 这个东西。所以 yeah, I was 我就给爸爸妈妈看啊，那就想想你们看的时候有什么的学习吗？或者心得吗？我觉得真的很不容易啦。至少我自己看到的话就是两种想法。第一种想法就是说如果真的他的经历的痛苦我也刚好经历过，你就忍不住不说吗？对，很有可能真的就会说我了解你，因为我也经历过。 Right. 那这个就是说你在讲这个 empathy， 这个就是一个 no 嘛。Because you make it about yourself now. 对，我想这可能是我三型的人都会这样吧。Yeah. I think the purpose of her video is to say that a lot of people do this. Yeah. So a lot of people 都有这种毛病。我也会这样做。那第二个方面就是说，如果我今天要去安慰一个人，是他的痛苦是我没有经历过的，我无法理解的，我也会觉得我没有资格去安慰他。我也会就是 stay away， 就是说。Right. But the problem with that is you're still making it about yourself. I know. 所以我今天我在讲不是对错的问题，我要讲这是一件很不容易的。今天如果我在一个痛苦当中，如果我真的有这样的朋友能够来陪伴我，然后就跟着我一起哭泣，或者是我觉得这不是一件容易的事因为我们其实上一次我们其实有提到约伯的3个朋友然后当然我们印象里面都是说他们就在那边讲约伯啊，你啊怎么可以这样抱怨啊，什么什么什么的后来我回去看了一下，我说不对约伯的3个朋友
居然陪他坐在那里3天3夜都没有人说话，所以他们觉得他们也做到他们该做的。对，我的意思就是说 actually to be honest with you， 约伯有3个朋友陪他3天3夜，我想不出来我有没有一个朋友1、2，你会I don't know， 你们大概会讲一大堆话吧， I don't know。 好，我跟你讲不敢说然后还有一点哦，我觉得我们现在的人去陪伴人的时候，我们都会讲说不要难过了，不要难过了。Yeah, I feel like that's the worst. 哦，这个也不见得是真的很安慰人呢，你知道吗？我觉得你在讲的，我们常常会说，哎呀，你辛苦了，你也怎么样哈？我觉得，当我们讲说不要再哭了哈过了哈不要那个，其实那个也不是 empathy 啊，对不对？对啊，好像就是说，这个哀伤没有用啦。好 You're not validating their emotions first. 对，所以我的感觉啦哈，我不知道我们能够讲什么 conclusion 或 whatever， 我的感觉是说，今天在这个世代能够找到一个人真的能够跟你同理哈，是一个很大的 luxury 耶，你觉得呢？我觉得是，光是可以坐在旁边陪你一阵子，就其实都不容易。I also feel like maybe 因为我们现在的世界 is so customizable， 就是我们很容易可以让自己脱离我们觉得不舒服的环境 ，you know，and 或者我们在 social media we can subscribe to the channels that we like。And we can choose to be with the people that we like. And anything that's uncomfortable, we can just take ourselves out of it. You know, like 我们很容易可以让自己不用去经历一些不舒服的事情。所以当这种真的是不舒服，因为其实负面的情绪或者 grief 这种东西就是人家的情绪 ，it's uncomfortable. And a lot of us 其实我们已经不习惯在不舒服的里面。Our whole lives are so comfortable in a way. 所以真正我觉得 who are these really good friends? Are the friends who are good at sitting in the discomfort? 就是但是这种是一种肌肉，你要去培养。Maybe therapists are very good at this because 他们就学习。No, they get paid. Yeah, well, that's true. You also go to school for that, right? Because you learn, you know, the importance of that. 就是说，that 其实也是一个肌肉，因为the opposite is actually true for most of us, which is the fight or flight. 就是当有任何的东西过来，我就马上逃，或者我就马上躲避 avoid or ignore. 这是我们培养的反应，而不是 let me just sit with it. And maybe 不见得要有任何反应。It's just, wow, you're sad. I see that. I feel for you.You know, but I feel like 我们太多人已经不习惯不舒服。Yeah. 而且很多的人，我们现在一般的人都会觉得忧伤、痛苦，是不健康的。所以呢，很多人当他失恋了，或者他得了癌症或 whatever，就是那种很大的 trauma。他可能就会想去吃药，就是让自己不要那么难过，就是去吃这个什么 antidepressant 啊，或什么，就是很快的让自己就是去忘掉，或者就根本就是去吸毒或者去喝酒 whatever， 就让自己去忘掉这个烦恼，没有办法去。然后旁边的人也会觉得说，哦 ，come on， 赶快好起来面对生活了你要 keep going on， 这样，我觉得这本身也是一个不健康的。也许就是说，当真的一个 trauma 临到的时候，我们真的能够去 embrace 那个痛苦，然后让它 sink in， 然后去面对，而不是逃避，甚至把它压抑。但这个就不容易了。然后陪伴一个人去经历这个，哇，也是更不容易呀。哇，我刚刚在听的时候，我就在想，我觉得现在这个因为科技的关系吧，跟这个手机啊、电脑啊，其实都是快速的这种
情绪的反应。我觉得我们已经越来越缺乏这种深刻的情感，好，这种深刻的要在旁边陪伴，然后去了解，去同理，好，那这就是真的，你光是能够坐下来陪着他一阵子，那时间真的都没有。Yeah, it takes time. Yeah, 而且就像你讲的，很多时候这种很悲伤的这种感觉，就是大家都不喜欢有，所以也不喜欢介入。就好啦，就这样子。爸爸常常就好，你去管。他每次都跟我讲，碰到这种事，他说我不知道怎么说，我也不知道怎么去处理，你去处理。就变成是还好我有一个这样的太太，appreciate that。没有，我也觉得这个同理其实真是不容易。我觉得一来，首先我们要有一个能够安息的下来的心啊，就说那个感觉你要够深，要够安息，不然的话你看到人家在那边掉眼泪，然后你又不知道怎么处理，然后你赶快就走了。也不是同理不同理了，根本那个情感就很肤浅，很短暂，你也不会去处理。所以我觉得首先你可能都要先有一个很安息的心，愿意陪着下来，愿意有一段时间可以分别出来专门给别人。Yeah, 我觉得光是这一点现在就不太可能。Yeah, and I do feel like, not to make it sound 怎么说 transactional, not to make it sound transactional, but even if you have the perspective of getting something out of it, because 如果你真的是希望培养是有意义的关系，如果你真的希望能够培养信任，然后这个信任是会复制的， actually it will have compound interest in the long run, 你就会把这件事情看得更有价值。Because empathy leads to trust. Empathy leads to intimacy. 但你没有 empathy 的时候，你很难跟人家很难会去信任你，他觉得 yeah, you don't really care, you know? 但是 if you remember at the end of the video, 他其实就开始讲到 why this works in business, right? Like if you become a person who's known for being empathetic, then you will create a culture and clients who don't want to work with anyone else but you. Yes. Because they think, I like the way that you work. Because 信任你这个人。 Yeah, because I trust you, you have empathy, you try to understand me, and you are adaptable on all of these things, right? 他就讲到这个 See, that's the point. 就是重点不是只是说我要花这个时间又来了 You know? That's not the point. The point is the reward at the end is so much greater. 就是如果我们能够 keep our eyes on the prize, right? 就是我们为什么会经历到所有的这些痛苦，当一个人爱另外一个人You know, 他的情人 or something, 为什么他会愿意付上那么大的代价？是因为他看到那个奖赏嘛，因为他心里面有这样子的一个目标嘛。所以我觉得我们也是，就是我们不是只是陪这时间 for no reason， 我们要看到这整个的意义是什么 ，right？ 就是其实他是在 building something there。那这个 trust 这个信任是会 compound over time。I think that's a very important 说得好 thing。说得好，这真的就是关系，就是你要花代价，你要培养一个关系，就是要花上这个时间。对，我的感觉是这种 empathy，是一个很神圣的东西。这个一般的人真的是，尤其是现在忙碌的人是很难做得到，很难做。我至少我真的觉得这真的是 Maybe especially in I feel like in your boomer generation。也许吧，但我是看过一个小故事啦，有一个我就看过这样的一个小小的小故事，鸡汤的故事吧，就是有一个小朋友嘛，每天后来有一天妈妈就注意到他吃完晚饭他就出去了，然后1-2个钟头回来，这样好几天这样，妈妈就说你去哪里啊？他说那个隔壁的伯伯的太太过世了，我去陪他。妈妈就说Oh, that's very good. What do you do? 然后就 Nothing, I just sit with him. 我觉得这个就让我很感动。那你要不要讲讲看你感动的点在哪里？
没有，就小朋友他没有什么动机嘛，但他可以感觉得到人家在痛苦。我是觉得这种能够去感受到别人的需要痛苦的，现在已经不多了。但这个的确是很多人的需要，需要一颗单纯的心。有的时候其实不需要说什么嘛，一个单纯的心，就是在旁边感受其实可能就可以了。是不是因为 especially 到你这个年龄，就是你看到太多，就是大部分人都是有动机的。对啊。但你不会觉得你身边就有一个最单纯的这个太太？I feel like 妈妈做好多东西，这绝对是 luxury， 这个绝对是。圣经上是讲说，贤惠的妻子是耶和华赏赐的。阿们。你怎么那么有眼光？我觉得爸爸是真的是神选的人啊，所以我要来帮助他。You must have done something good 爸爸也很特别啦，爸爸其实是有同理心的，只是我觉得他从小到大的环境的里面那个大部分的人都不知道怎么去用同理心或者是感受去营造一个家庭的氛围但有时候家庭的氛围里面，从小到大他就都做生意嘛，那父母亲也很忙，然后能够有空余的时间讲话就是直来直往，赶快把事情解决掉，很少就是能够安静的下来跟孩子讲讲话，谈谈心谈谈感受，这种东西就没有嘛。所以我觉得对爸爸来讲，我觉得他本身是有，但是一直没有被启发。那我觉得现在他信主，然后又开始越来越有父亲的形象，我觉得这个东西就开始出来。对，然后如果又把这个题目拿出来讨论，就让我们又更了解。像昨天你放这个 video， 我就觉得对爸爸好有启发性。我觉得他只要一旦了解，有时候就可以去做了，因为很多东西都是不了解，没有被启发。我觉得的确是了哈。谢谢你昨天给我看那个影片啊。那昨天晚上11点半就有一个小弟兄就突然就发了一个 line 给我，其实我已经准备好睡觉了，已经洗完澡准备睡觉了，就这样看一下手机，突然有一个11点半打电话，就是发了一个 line 说 Glory 爸你还醒着吗？我就想说我到底是睡觉还是怎么样哈？后来我说妈妈你先睡了，我就起来，结果后来就讲到他就是犯了一些错，被老板 fire 掉然后他很难过还需要有人来安慰他一下。我就陪着他就祷告了就这样花了一点时间陪了他然后我的里面就是说一个陪伴，就是因为你给我看的那个影片所以我说很有启示，就不再只是 It's not about me OK 也不是我要给他 solution，而是我就是愿意跟他有个陪伴，有个祷告。Look at you， 马上就用到，马上就有用。因为按照爸爸以前他会想给 solution，因为他的过往的教育或者是家庭或者社会，我觉得我们期待一个男人或者是先生爸爸都是要给 solution 给方向，因为他所受到的是这样子。我们男人的受训是说解决问题，或者这个事情你犯错是你的错还是别人的错，你一定会这样问人家。对，就是说你 OK 搞不好再骂一顿然后所以我昨天我就一直 refrain from 就是不要去有任何 judgment 或者任何的 condemnation然后就是尽量能够有一个温柔的一个陪伴。Wow, so proud of you. Wow, so proud of you. 我觉得这个11点半打电话来的这个孩子也是被神拣选的因为他应该也不会打电话的，通常我觉得按照我认识他不是打来，他只是发了一个 line message 这样子。我那手机这样噔一下，不是不可能的，不会了。
呀，他也只是这样就但放一个。他会去求救，我觉得这种也已经很棒了。呀大部分的人都不会求救的。呀，因为他叫我国瑞爸爸，我不是国瑞牧师，我不是一个 title， 是一个 relationship。呀。So how did it make you feel afterwards? 呀，当然我们没有解决什么问题嘛，但是对我来讲就是说，呀，我觉得那个 time 就是 well spent， 一个 it's a meaningful 的一个 time， 呀，是会被纪念的，呀。我相信这弟弟也会记得。呀。Sometimes this is what I think about too. Sometimes we ask ourselves 就是怎么让关系更好 you know like 然后我们就觉得说但是我就是时间不够 you know like 陪我的孩子啊或者陪我的朋友啊，然后不是就有一个师母跟妈妈讲过，不是说你花多少时间，但是你要花在对的时间，就是 especially when people need you， 你在那时候 are you there for them？如果你在对的时间能够陪着他，那就可能就值得很多其他浪费的时间 You know what I mean? It's not just about quantity but quality in the right time. 对啊 ，quantity 啊，就像我讲约伯的3个朋友，3个人陪他3天3夜，然后之后呢，那个约伯就开始抱怨，他说我巴不得我没有出生我巴不得死在妈妈肚子里面，我咒诅我的生日，我咒诅这个咒，然后他的朋友受不了了，你以为你是谁啊？你真了不起，你觉得你都没有错啊？然后就开始啪啪啪，哇，那个时间已经花下去了，结果后来还要被上帝责备，好可惜哦。Yeah, so not about the quantity. 在对的时间要做对的一个行动，这是我们不管我们是牧者也好，父母亲也好，我觉得真的是很重要的事。孩子们很需要这样子的一个 quality time。 Yeah, for sure. 我觉得我们家也走过来很多。我也想到，其实3个朋友他们因为陪了他3天3夜以后，他们觉得说我已经都陪你3天了，我有资格来说你了。这个很可怕你能够陪他3天之后呢，你还能够闭口不言，那个还真的需要操练呢。你没有 entitle， 我们没有因为你去同情了他，你去陪伴了他，你就可以开始比他高了。我们常常会这样子。你讲到这个 entitlement，我有这样子的权利，我觉得这也还是真的是我们也要很小心。我觉得在华人当中也很多这种，因为我们是父母，所以我有权利。我们是牧师，所以我有权利。就是我们常常会觉得我有这个权利要好好的告诫你一下。对啊，我都养你一辈子，我没权利告诉你什么或者什么东西。But yeah, we're all human, we all need empathy. 就即使是你自己养大的孩子，但是不能同理一下吗？Yeah, I think it's really hard. I think about like 可能有一些不管是父母亲跟孩子的关系，或者 like in-laws and their son or daughter-in-law， 就是有时候你宁愿就是不要爸爸妈妈帮助太多所以他们不会觉得他们有所谓的权利I don't know， 但这就真的会把关系搞坏，因为大家都有一点利益，就是父母亲你在帮助你孩子的时候，你是因为你有利益在做这件事情 ，you feel entitled， 所以你能够 pull strings， you know， 所以 you can get your kids to do what you want them to do， so you can control your kids， 还是真的你就是 because you care， because you love， 然后 love 是没有什么 strings attached，no strings attached， 那就是 empathy，that's just all about the relationship。不是说所以我现在陪你，所以等会我又可以再说你，就不是这样了。有很多时候我们不太敢去找长辈或者我们的遮盖去讲我们的软弱权柄去讲，因为我们知道我们去讲我们会被他责备，教导一番教导一番，对所以我们很多时候，所以这个时候真的就是一种考验，就是说
关系到底有没有到一个地步，我可以去跟你讲我的软弱跟失败的时候，那才是真正的考验，不是平常嘻嘻哈哈，可是其实关系可能是很肤浅的。And do you have any suggestions for？ 因为我相信看我们频道的人也有很多是做爸爸妈妈的华人。Do you have any like suggestions for parents who are watching this？ 也会觉得哇，那我都已经跟我孩子是这样了，怎么让他可以变好呢？这样讲好了，同理心很困难的时候，就是当别人在跟你问一个问题或讲一件事情，很多时候我们很快就会 jump to the conclusion， 可是你不知道对方在讲这件事，其实他是在看你怎么反应，挑战你。It's like I have a friend Yeah. who struggles with this 你讲到这个是真的。我看过一个故事，就是讲有一个人他参加越战嘛，这是美国的故事了，有一个人他参加越战，然后他回家了，然后他下了船，他打了个电话回家，然后就跟他的父母说 I'm coming home， 我要回来了，爸爸妈妈，不过呢我有个朋友，他在战场上他腿摔断了，我想把他带回家， Is that okay？ 我带他回来。然后他爸妈就说，那个太麻烦了，我们没有办法照顾这种残缺的人呐，这样。结果后来这个孩子他就自杀了，因为他讲的不是他的朋友，是他自己。他在战场他腿断了，但是他不知道他家人会不会接纳他，所以他用一个，有的时候我们能不能去真正去了解或者接纳，不是一件很容易的事。It's so sad. Is that a true story? Yeah. In America? Yeah. 不过我是觉得同理心的难处啦，我就讲一些例子了，因为这是真实发生的事情，就是有一个女孩子生病嘛，然后爸爸就请大家帮她祷告，可是后来这个女孩子还是过世了，后来有人就来跟这个爸爸讲说，就是因为你信心不够，你为这个孩子祷告不够，或者怎么样不够，就是好像就在责备这个爸爸。后来这个爸爸也受不了，他也是 commit suicide. Why would you say something like that? There are people like that. There are people like that. It's not like you're gonna bring her back from the dead. Yeah. Make the living feel worse. Yeah. 很难呐，我不知道啦。有的时候真的我们怎么去安慰别人，或者怎么样能够不要去责备别人，在这种情况之下，一个做父亲的或者做 whatever 你的配偶或什么人有什么样的困难的时候，我们旁边的人要怎么样能够不要变成那个约伯的3个朋友 entitled 去控告别人，这不是一件容易的事。What do you think is going through their head? Like I'm just wondering. 就是 self-righteousness， 自义。If I were you， 如果我是你，我会做得比你好。在别人的伤口上撒盐这种就是 Let me tell you, I will do better than you。还有啦，我觉得就是我们习惯去吃知识善恶树，对，就是我们的思想体系里面常常在分对错，就说你这样做是错的，他其实就想要就教导指正了，对，所以我才说同理还真的是在现代人是非常不容易。刚刚爸爸讲到同理还蛮神圣的，我觉得
我觉得这还真的是一个启示，就是说，呀，他除非是进入到生命树，在生命的里面去看待这个事情，而不是在对错的里面，好，在关系层面的里面才有可能发生。我们只要一进入到对错不管是自义也好，因为有可能也是自卑啊，因为他会觉得说，你看我就是要告诉你，你做错了，我比你好一点，有的时候都有可能。反正我们里面是非常的 wicked， 我们真的是个罪人啦。我们看我们自己都是善的，好呀，所以这真是需要学习的。所以你刚刚讲，我们身为父母亲，我们可以怎么做？我觉得我们如果要两代要同行，这种的能力是要被训练。就像你给爸爸妈妈看了，那我们有这个能力去学习。爸爸很快他就有概念，他就去做了。像昨天他要11点半，因为我知道他已经很累了，然后那时候他还跟我说，他还真的想要去体会一下、体验一下怎么去陪伴这个孩子。那这个东西其实我觉得是不容易的。对，活到老学到老。所以要跟下一代要两代这个东西是要学习。我一开始可能就要有那个 patient， 要来听听看他到底要讲什么。那我们有没有一个节制的能力，可以 hold 住我们那个知识上颌树的那个发动器，要发动了，要告诉孩子说，你做错了，我吃的盐比你吃的饭多了，我要告诉你对错。你有没有这个节制，可以把那个话给先吞了？那这也是好，所以这其实是都需要学习。Can I say one thing is like， 其实 just the fact that we've been having these conversations， 因为我们一直在就是有这样子很开放的对话，然后我们大概也就比较知道，可能我们有这样子的盲点，就纯粹你知道你有这样子的盲点 ，you know when you know what you need to work on is already half of the battle。我觉得真的是你能够承认，对。其实我觉得大部分的问题是不愿意承认，所以我觉得爸爸的好处就是他很能承认。当你知道了，大部分的父母亲其实不容易承认即使是基督徒不愿意承认，或者有一点知道，但就会说我就是这样，我就是这样，我没有办法改变。真的其实就是你如果说你没办法改，你真的就没办法改变。但我觉得爸爸好处真的就是他一直会愿意学习。我们都蛮愿意学习，因为我们有一个你逼不得非要学不可非要学不可，因为我们很爱你，我们要跟你一起生活在一起对，要学得快乐是真的。 Otherwise 真的 most people 两代是没办法这样子在一起的嘛。 So you either pick or choose。所以说还有就是你要下定决心，你真的要改善两代的关系。我觉得有些父母亲还是在好，反正就是这样子嘛，大家都是这样子嘛，你看谁家哪一家好嘛，反正就得过且过，没办法改变。所以要下定决心，你一定要跟你的孩子站在一起，你一定要跟他一起同行所以这个决心也很重要。所以no matter what 就变成这样，我一定要改。这就有点提醒我们讲到那个赚钱的那一集 ，because a lot of the time 我们会说我们要这个，但其实我们同时也要它的相反。就像我们说，就像有时候我会说，我很希望有人帮助我，但是我很不希望花钱。那 you can't have both, you know。 所以有时候像我也记得有一些父母亲，他们孩子还小的时候，他们就必须要做一个决定：我要我孩子上很好的学校，要选决，还是我要跟孩子有很好的关系。 Sometimes you can't have both 就是因为去上很好的学校的孩子，他可能就逼你可能就他毕业完了就跟你切断关系了，也有可能。或许你跟孩子有很好的关系，他是开心健康宝宝，但也许他就是不会去上到那个念很好的高中 because they're fulfilled in other ways of life, okay? 所以我觉得 you kind of have to pick and choose， 但是你要了解每一个东西都有它的 price。
everything has its price， 所以你如果真的要跟孩子好的话，那 the price is 有时候你就不能要有面子，是不是？the price is 有时候你就是要先下来，或者你要道歉，或者你要承认你是，或者你就是要 actually 祷告，相信神会改变你，就像。国瑞牧师就是一个很好的示范，其实60几岁都还能够改变，所以大家要有盼望，对不对？都很有盼望，要带着盼望来做。Yeah， 对 ，that's a good lesson。就是虽然亲密关系 ，even empathy， 有的时候是要付上代价，但是值不值得？值得。呀，这个 empathy， 再一次我还是要讲。这还是一个很 luxury 的东西。好，我为什么一直讲这个原因是哈，我觉得我们不能 expect 去从别人那里得到 empathy， 但是我们应该要努力的去付出 empathy。我觉得这个是不太一样的地方是，如果我今天我在一个哀伤的里面，我也许真的不应该去 expect 别人能够去真的。But I feel like that's so sad。就是我觉得有这种心的人，他就是很防备。就是如果你经历一些事情，然后 you cannot expect 你旁边的人能够接住你，那你就是 you can only expect I only have myself， 我只能自己安慰我自己。那你整个世界就是我觉得蛮悲伤的吧？也许是我吧，因为我觉得好像我很难去想象我有人会愿意陪我3天3夜。那如果妈妈不在的话呢？你说陪你怎么样？What is the scenario? I'm here. Like if you wait, you don't think I can do it?Yeah, I don't know. 我看过一个电影，那个是一个美国电影，那个一个爸爸有4个孩子，然后妈妈过世了，然后这4个孩子都不回家过 Thanksgiving。Yeah, I know. 那后来他就一个一个去找他们，这样子。好像就是当妈妈不在的时候，这个家的凝聚力就不见了。I mean, well, yeah.那个电影就是讲到，因为那父亲其实没有自己去跟这些孩子培养关系，连一个孩子过世了他都不知道。真的。Yeah, that's the whole movie. 所以 hopefully that's not the case in our family. 但是他却期望他们都能够过节，都能回，就是他有一个那个 expectation，可是他没有去花那个之前就没有去经营这个 relationship，但他却有这样的 expectation，yeah。我里面其实我里面也有这样的一个害怕。Well, what does that say about you? Because I think the principle may be you reap what you sow. Yeah. Right? 所以像妈妈可能就不会有这种害怕，因为她一直在 sow a lot of empathy. 所以你要活久一点。没有，我觉得你已经改变了，很多人都爱你。其实 it's not too late， 就是现在，而且你也开始不再一样了。对啊，就是我觉得 even now， 当人家 sometimes it's just it's the thought that counts。但是当人家感觉到国瑞牧师或者谁们人开始真的有那种的心回转，that makes a huge difference。You're sowing now. It's never too late to invest, right? Like they say， 就是。You can invest now, and you reap what you sow. 所以你为什么会有那种害怕？大概你也会觉得你有一些亏欠吧？很多的亏欠。所以圣经上说，少种的少收，多种的多收。其实，在关系上也是这样。不过也很棒啦，谢谢你给我那个影片，让我更了解什么叫做 empathy。因为我有跟你讲过嘛，我会觉得我没有办法说出来 I understand，我就没有资格empathy，但这个是一个错误的想法。对，其实对方要的不是说你多么了解我，而是你愿意来陪伴我。与圣经上是讲与哀哭的人同哀哭嘛，
与喜乐的人同喜乐哈呀。那其实那个与哀哭的人同哀哭，不是说你要多了解他的痛苦呀，就是一个陪伴而已。Yeah. Wow, great conversation. 谢谢爸爸的敞开 vulnerability 都让我们今天很感动，希望大家今天看了也觉得很感动，然后有得到一些益处。祝福每个人的关系都可以 reap what we sow and hopefully it is fruitful. Amen. 拜，不要忘记订阅、按赞跟分享，拜。